کہ شام کے اندر یزیدیوں کی حکومت آ گئی اور وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مقبرہ گرا دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ یزیدی کچھ نہیں بچائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی شام سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کی حکومت کا خاتمہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے شام کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، بربریت کی انتہا کر دی، لوگوں کو ناحق قتل کیا۔ اس وجہ سے شام کے عوام اس کے خلاف ہو گئے، کافی عرصے سے اس کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں، بالآخر کامیاب ہو گئی۔ یہ تو تھا شام کا مسئلہ کہ وہاں پر ایک ظالم جابر حکمران کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں کی عوام نے ایک نئے لیڈر کے طور پر جو تحریک بنائی تھی اس کو حکومت دے دی، کیونکہ عوام ان کے ساتھ تھی، ان کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ شام کا مسئلہ شام میں رہ گیا، لیکن ایک مسئلہ جو شام تک نہیں رکا، ایک دکھ، ایک غم جو شام تک نہیں رکا، وہ ہے قبوریوں، قبر پرستوں کا غم۔ کیا غم ہے؟ بھئی شام کے اندر ہم نے جو غیر شرعی مقبرے، مزارات بنا رکھے تھے، یہ حکومت ان غیر شرعی مقبروں، مزارات کو ڈھا دے گی۔ بھائی جو چیز اسلام میں نہیں ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حکومت کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ مجھے معلوم نہیں۔ ہم تو یہی ہر مسلم حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ملک کو شریعت کے مطابق چلائے، لیکن کیونکہ حکومتیں ہمارے کہنے کے مطابق تو نہیں چل رہی کہ ہماری بات مانیں گی اور وہاں پر قانون بھی اور سارے معاملات اسلامی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اس قبوری حکومت کی، بشار الاسد کی ظالمانہ جابرانہ حکومت کی میعاد ختم ہوئی، تخت الٹ دیا گیا، تو وہاں سے فریادیں شام تک نہیں رکی۔ عرب کو کراس کرتے ہوئے، ایران کو کراس کرتے ہوئے یہ فریادیں، یہ آہیں، یہ شرک کی فریادیں پاکستان تک پہنچی، اور جو قبوری، قبر پرست پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو شرک کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، ان کی فریادیں پاکستان کے اندر نکل رہی ہیں۔ وہ ادھر درد سے چلا رہے ہیں کہ کیوں شرک کے اڈے ختم کیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہوں، مسلمان عام ہو یا کوئی خاص ہو، بڑی شان والا ہو یا عام مسلمان ہو، اس کی قبر کا احترام لازم ہے۔ اس کی قبر کی بے حرمتی اسلام میں قطعاً جائز نہیں، اور اسلام میں وہ ہستیاں جو بڑے مرتبے والی ہیں یا بڑے مرتبے کے ساتھ ان کی نسبت اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی تو شان بہت ہی بلند ہے۔ تو اسی طرح ایک مقبرہ، ایک مزار بنایا ہوا ہے
बी बी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शाम के अंदर कबूरियों ने, कब्र परस्तों ने, हर मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत है और बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, उनके अहले बैत में से, इसलिए हमें उनसे मोहब्बत है। और जो कोई मुसलमान है वो उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे अरब मुल्क में हैं, चाहे अरब ममालिक में से शाम में हैं, चाहे ये हुकूमत आई है, वो उनकी शान में ना कोई गुस्ताखाना बात कर सकते हैं और ना ही उनकी कब्र की बेहुरमती कर सकते हैं। ये हमें उनसे पक्की ठक्की उम्मीद है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि वो मुसलमान हैं। अब रह गया ये कि क्या वो मज़ार ढा देंगे, मकबरा ढा देंगे। तो इस्लाम तो यही कहता है, शरीयत तो यही कहती है कि मकबरे मज़ारात ढा दो। अब ये हुकूमत क्या करती है ये मुझे मालूम नहीं। तो कबूरी जो फरियाद कर रहा है कि शाम के अंदर यजीदियों की हुकूमत आ गई और वो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकबरा गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये यजीदी कुछ नहीं बचाएंगे, ये फरियाद पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आप खुद सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कबूरी, ये कब्र परस्त क्या फरियाद कर रहे हैं। पर हालात रोज़े के नॉर्मल हैं, लेकिन रोज़े के गिरदो नवाफ से, रोज़े के एतराफ़ से जितने भी बैनर्स थे जिन पर अहले बैत के नाम लिखे गए थे या जिन पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तहरीरें लिखी गई थी, जोश बढ़ाने के लिए, वो सारे बैनर्स उतार दिए गए हैं। तो ये फरियाद इनकी है और शरीयत यही कहती है कि जो ऊंची कब्रें हैं उनको गिरा दो, जो मकबरे हैं उनको गिरा दो, जो मज़ारात हैं उनको गिरा दो। हुकूमत शाम की क्या करती है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि जाओ हर ऊंची कब्र को ढा दो, गिरा दो। और यही बात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कही कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि तुम जाओ और हर उस कब्र को ढा दो, गिरा दो, जमीन बराबर कर दो जो कि ऊंची है। तो ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया और उनको नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऊंची कब्रें गिरा दो। ये नहीं कि कब्रों की बेहुरमती करो, उनकी तौहीन करो, नहीं। कब्र ऊंची नहीं होती, छोटी सी कब्र निशानी होती है, अंदर जो सहबे कब्र होता है उसको दफनाया जाता है और ऊपर थोड़ा सा निशान होता है। यह है इस्लामी शरीयत के मुताबिक एक कब्र और यही होनी चाहिए। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूदो नसारा पर लानत करे कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया था, सजदे करते थे। तो ये कबूरी, शिया, राफजी शाम के अंदर यही कुछ कर रहे थे और अब इन्हें खौफ है, इन्हें डर है कि शायद ये हमारा शिर्क का जो अड्डा बनाया गया था ये ख़त्म हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शाम के नए हुक्मरानों को हिदायत दे और वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र जैसे शरीयत कहती है वैसे बनाए। और ये तो हो ही नहीं सकता कि वो बेहुरमती करें, हमें यही उम्मीद है उनसे कि क्योंकि वो मुसलमान हैं। लेकिन ये कबूरी फरियादें करते रहेंगे, रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जहन के अंदर शिर्क भरा हुआ है। कब्र परस्त टोला इस्लाम का नाम बदनाम करता है, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं और कब्रों पर, मज़ारात पर झुकते हैं, जो कि इस्लाम में कतअन हराम है। तो शाम
کہ بشار الاسد کی حکومت کا غم پاکستان کے اندر کبوریوں کو بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شام کی نئی حکمران جماعت کو توفیق دے کہ وہ شام کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کرے۔